सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने सांझी की अहम जानकारी। कहा रणजीत सिंह की जमानत हुई मंजूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थावां नाल जुड़े बिल नूं दित्ती मंजूरी। बुनियादी ढांचा फंडिंग लई नवां बैंक स्थापित किया जाएगा। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने दिता अहम बयान। कहा भारतीय रेलवे का कदे भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है। इस तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अहम जानकारी सांझी की है। उन्हें कहा कि रणजीत सिंह की जमानत मंजूर हुई है। सिरसा ने कहा कि दिल्ली कमेटी के वकीलों वालों की कानूनी चाराजोई सदका सिख नौजवान रणजीत सिंह को जमानत मिली है। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। पटियाला के हल्का सनौर च नौजवान किसान मजदूर एकता वालों महारैली आयोजित की गई, जिस वड्डी गिणती नौजवान किसानों ने शिरकत की। इस मौके उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर उत्ते अंदोलन सिखरां ते पहुंचा है। इस तो इलावा किसानों वालों केरला विच भी जाके किसानों के हक च आवाज़ बुलंद की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थावां नाल जुड़े एक बिल नूं मंजूरी दे दी है। ये संस्थावां जो नैशनल बैंक वांग काम करदियां ने वड्डे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टां नूं फंड देणगीआं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दस्सिआ कि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। उन्हें कहा कि सरकार ने बजट में अजिहे बैंक बनाने का ऐलान किया सी अते हुण अपना वादा पूरा कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संस्थावां नवें सिरे तो शुरू कीतीआं जाणगीआं। भविख के फैसले नवें बोर्ड द्वारा लए जाणगे जो जल्द ही गठित किए जाएंगे। शुरुआत में DFI को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बैंक की तरफों बॉन्ड जारी करके निवेश किया जाएगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे का कदे भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं कहता कि सड़क उत्ते सिर्फ सरकारी वाहन चलणगे, क्योंकि निजी ते सरकारी दोवें वाहन आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण ने। रेलवे के कामकाज को सुचारू बनाने निजी निवेश को उत्साहित किया जाएगा। रेलवे लिए ग्रांटां की मंग बारे लोक सभा में बहस का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि साडे उत्ते रेलवे का निजीकरण करने का दोष लगाया जा रहा है। देश की तरक्की तां ही होवेगी जदों सरकार ते निजी खेत्र मिल के काम करनगे। उन्हें कहा कि भारतीय रेलवे का कदे भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। ये हर भारतीय की जायदाद है रहेगी। उन्हें कहा कि भारतीय रेलवे सरकार के हाथ में रहेगी। रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में रेल हादसे में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा वाल बहुत ध्यान दिता जा रहा है। उन्हें अगे कहा कि जो सरकार ते प्राइवेट सैक्टर मिल के काम करनगे तां देश लई सुनहरे भविख की सिरजना कर सकणगे। कोविड कारण करतारपुर साहब लांघा बंद होने का 1 साल पूरा होने उत्ते श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार तो लांघे को तुरंत खोलने की मांग की है। सिंह साहब ने कहा कि हुण जो समुचे देश अंदर धार्मिक स्थान खुल गए हैं और देश के लोग आपो अपने धर्म अनुसार त्यौहार मना सकते हैं, तो करतारपुर साहब का लांघा भी सरकार को खोल देना चाहिए है। बहुत लंबे अरसे बाद सिखां की अरदास पूरी हुई, करतारपुर कॉरीडोर बनिया दोनों मुल्कों की सहमति के नाल और खुलिया। लखां की तादाद विच सिख संगतां ने जाके गुरुद्वारा करतारपुर साहब के दर्शन दीदार किए। पिछले साल अज दे दिन 16 मार्च नूं
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ 50 ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਮਕਰਨ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਵਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ SIT ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਕੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2016 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਜੇ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। 24/6/2016 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋर्ट रिन्यू ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ है। दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी HB1 वीज़ा या किसी भी वर्क वीज़ा पे जाते हैं, जब वो दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ उनको पासपोर्ट रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम जो हमारे देश का भारत का एम्बेसी है या हाई कमीशन है उसमें जाते हैं और उसमें जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं और अपना वहाँ का काम करने का या पढ़ने का जब टन्योर ख़त्म हो जाता है उनका, तो वो वापस देश में आते हैं। देश में आके फिर अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू होना होता है तो वो RPO में जाके, जहाँ उनका रेसिडेंस रहता है, RPO में जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के देते। विडंबना ये है कि अब उनका जो तंगी का शुरू हो जाती है मैम, जब भी वो यहाँ पे रिन्यू करने की एप्लीकेशन देते हैं, हमारा जो RPO है वो एक मेल करता है जहाँ से पहले, जिस एम्बेसी से पहले उसका पासपोर्ट देश की एम्बेसी में रिन्यू हुआ था, 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, ये सिलसिला साल नहीं, 2 साल नहीं, कई बार 3-3, 4-4 साल भी चलता है, मगर एम्बेसी से कोई वापस जवाब नहीं आता है। उससे क्या रहता है कि वो 4-4, 5-5 साल हवा में लटके रहते हैं। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है कि इसे टाइम बाउंड किया जाए। जब भी RPO से मेल जाती है किसी पासपोर्ट की रिन्यूअल के बारे में, तो उनको 3 महीने में जवाब देना हो, 2 महीने में जवाब देना हो। अगर नहीं उनका जवाब आता तो 3 महीने के वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली उस पासपोर्ट को रिन्यू कर दिया जाए। धन्यवाद। 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। पुलिस जिला जगराओं के अधीन आउंदे थाना जोधां की पुलिस ने इलाके में तस्करी लई लिआंदी 4 किलो हैरोइन ते 37 लाख की ड्रग मनी नूं काबू करने में सफलता हासिल की है। इस दे नाल ही पुलिस ने एक व्यक्ति नूं उसदी भैण ते पत्नी समेत काबू किया ते इन्हां कोलों गंभीरता नाल पुछगिछ की जा रही है कि इन्नी वड्डी मात्रा में हैरोइन कित्थों लिआंदी सी ते किस इलाके में सप्लाई की जानी सी। सुल्तानपुर लोधी च इंसानियत नूं शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जिथे एक प्रवासी मजदूर ने 7 साल की लड़की नाल बलात्कार किया, जिस तो बाद पुलिस ने हरकत चाहुंदे मुलजम नूं काबू कर लिया ते उस खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की के पिता मेहनत मजदूरी करके डंग टपाउंदे ने ते मुलजम भी मेहनत मजदूरी करने लई पंजाब आया सी। फिरोजपुर पुलिस नूं उस वेले वड्डी कामयाबी मिली जदों पुलिस टीम ने कतल के मामले 2 मुलजमां नूं काबू किया है। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि बीते दिन टैक्सी चालक नूं कुछ जणिਆਂ ने कतल कर दिता सी ते कार खो के फरार हो गए सन। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुलजमां पासों मोटरसाइकिल ते कार बरामद की है। गुरुद्वारा सिद्धसर अलौरा साहिब तपस्थान संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज जी के तपस्थान विखे चेत दी संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब के भोग वेले संगतां ने वध चढ़ के शमूलियत की। यह समागम बाबा नरेंद्र सिंह जी की सेहतयाबी लई करवाए गए। इस मौके भाई कुलवीर सिंह कामल फाजिलका वाला ने संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन नाल निहाल किया, जिस तो बाद बाबा जी ने आईयां संगतां दा धन्नवाद किया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।